آداب عرض ہے۔ MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ دیہی عوام کے تعاون سے دیہی مقامات پر بنیادی سہولتیں فراہم کروانے حکومت کی جانب سے چلائے جا رہے ہیں جل جیون اور کلین انڈیا مشن۔ دونوں ہی مشن کے دوسرے مرحلے کے لیے نکالی گئی جل جیون رتھ کا ضلع کلکٹر کے ہاتھوں شاندار افتتاح۔ گزشتہ روز انتخابی کارروائی کے خلاف ہوئے پتھراؤں میں AMC اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے 20 سے زائد ملازمین ہوئے زخمی۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت اور DCP ناندیڑکر نے ہاسپٹل پہنچ کر زخمی ملازمین کی عیادت اور دیا انہیں حوصلہ۔ جلد صحت یاب ہو کر شہر کی ترقی میں ہاتھ بٹانے پھر سے ہو جائیں تیار، کہا ایڈمنسٹریٹر نے۔ آج دوسرے دن بھی مکندواڑی علاقے میں 24 میٹر DP روڈ میں حائل مکانات ہٹانے کی جاری رہی کارروائی، مگر آج دن تمام وہاں چھایا رہا سناٹا۔ متاثرہ خاندانوں نے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے رات بھر دیا پہرا۔ متاثرین کو انتظامیہ، عوامی نمائندوں اور انہیں زمین فروخت کرنے والوں سے شکایت۔ گھر کے بدلے گھر کا پھر سے ان لوگوں نے کیا مطالبہ۔ اور ونچت بہوجن آگاڑی کے سربراہ ایڈوکیٹ پرکاش امبیڈکر بھی آئندہ انتخابات کی تیاریوں میں ہو گئے مصروف۔ جنگی پیمانے پر کر رہے ہیں مختلف مقامات کا دورہ۔ شہر آنے پر صحافیوں سے کی ملاقات اور سیاسی صورتحال پر کھل کر کی گفتگو۔ مراٹھا ریزرویشن تحریک کی کامیابی کے لیے جرانگے پاٹل کو لوک سبھا انتخابات میں حصہ لینے کا دیا مشورہ۔ خبریں تفصیل سے۔ جل جیون مشن کے دوسرے مرحلے کے تحت ضلع کلکٹر آفس کے احاطے سے جل جیون مشن رتھ نکالا گیا، جس کا افتتاح ضلع کلکٹر دلیپ سوامی کے ہاتھوں کیا گیا۔ دیہی علاقوں میں عوامی تعاون اور حصہ داری کے ذریعے یقینی آب رسانی، گاؤں کے پانی کے ذرائع کے قیام اور ان کی مضبوطی کے مقصد سے جل جیون مشن سوچھ بھارت مشن کے دوسرے ٹپے کا افتتاح ضلع کلکٹر دلیپ سوامی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس مشن کے ذریعے گال سے پاک تالاب، گال اور پانی سے بھرے کھیت و زمین سے متعلق گاؤں کے عوام میں بیداری پیدا کی جا سکے، اس مقصد سے ریاستی حکومت کے پانی فراہمی اور صفائی شعبے کی جانب سے اس جل رتھ کے ذریعے سے آج سے ریاست بھر سمیت ضلع اورنگ آباد میں بھی مہم شروع کی گئی ہے۔ عیاں رہے کہ ریاست کے 34 اضلاع میں 354 تعلقہ جات میں اس جل رتھ کا افتتاح کیا گیا ہے۔ ضلع اورنگ آباد کے 9 تعلقوں کے لیے تیار کیے گئے اس رتھ کا کلکٹر سوامی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر ضلع پریشد CEO وکاس مینا، جل جیون مشن کے پروجیکٹ ڈائریکٹر راجندر دیسلے سمیت تمام انتظامی امور کے افسران و ملازمین موجود تھے۔ گزشتہ روز مکندواڑی علاقے میں روڈ وائنڈنگ کی کارروائی کے دوران ہوئے پتھراؤ میں میونسپل کارپوریشن اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے 20 سے زائد ملازمین زخمی ہوئے ہیں، جن کا سگما اسپتال میں علاج جاری ہے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت اور ڈپٹی پولیس کمشنر ناندیڑکر نے وہاں پہنچ کر ان زخمی ملازمین کی عیادت کی۔ میونسپل کمشنر نے انہیں کہا کہ وہ جلد صحت یاب ہو کر پھر سے شہر کی ترقی میں اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ واضح رہے کہ وشرانتی نگر سے جے بھوانی نگر جھنڈا چوک 24 میٹر DP روڈ میں حائل تعمیرات ہٹانے گئے میونسپل ملازمین اور شہریان کے محافظ پولیس ملازمین پر پتھراؤ کیا گیا تھا، جس میں زائدس 20 ملازمین زخمی ہوئے، جن کا سگما ہاسپٹل میں علاج جاری ہے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت اور DCP ناندیڑکر نے سگما ہاسپٹل جا کر ان زخمی ملازمین کی عیادت کی اور انہیں تسلی دی کہ انتظامیہ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے بلڈنگ انسپکٹر رامیشور سوراسی کی رہائش گاہ پر پہنچ کر ان کا حال احوال پوچھا اور انہیں حوصلہ دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی اطلاع ملنے پر انہیں بہت برا لگا۔ شہر کے لیے رات دن خدمات انجام دینے والے ملازمین پر اس طرح کے حملے نہایت افسوسناک ہیں، مگر ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تم جلد ہی صحت یاب ہو کر پھر سے شہر کی ترقی میں ہاتھ بٹانے تیار ہو جاؤ۔ آئندہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہونے پائیں، اس غرض سے میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ سے تعاون کریں۔ ان ملازمین نے شہر کی ترقی کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر جو کام کیا ہے، اس سے انہیں مزید ہمت ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کر ایک محفوظ اور خوبصورت شہر تشکیل دینے کے لیے کوشش کریں۔ میونسپل انتظامیہ نے رام نگر سے شیوانی نگر اور جھنڈا چوک سے
विश्रांति नगर तक 24 मीटर डीपी रोड में हायल मकानात हटाने की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी रखी, मगर आज दिन तमाम वहां सन्नाटा छाया रहा, जबकि मुतासरा खानदानों ने रात भर जागकर अपने सामान की हिफाजत की। वाज़ेह रहे कि रामनगर से शिवाजी नगर और झेंडा चौक से विश्रांति नगर तक 24 मीटर डीपी रोड में हायल रुकावटें दूर करने के लिए आज दूसरे दिन भी पुलिस की भारी जमायत के साथ म्यूनसिपल मुलाजमीन ने वहां कार्रवाई जारी रखी। गुज़िश्ता रोज़ कार्रवाई के आगाज़ पर हुई अवाम की मुखालफत, पत्थरजनी और पुलिस लाठीचार्ज के सबब मची अफरा तफरी के बाद वहां आज सन्नाटा दिखाई दिया। मुतासरा खवातीन अपने उजड़े आशियानों के सामने खुले आसमान के नीचे बिखरे पड़े अपने साजो सामान की हिफाजत करती दिखाई दी, जो पास से गुजरने वाले हर ऑफिसर को आस भरी निगाहों से देखती रहीं कि शायद अब तो कोई ऑफिसर उनका मसीहा बनकर आएगा और उन्हें घर के बदले घर की खुशखबरी सुनाकर उनके जख्मों पर मरहम लगाएगा, मगर ऐसा होता दिखाई नहीं दिया, जिससे वो एक बार फिर मायूस दिखाई दी। उनका कहना है कि अपने सामान की हिफाजत के लिए उन्हें रात जाग कर गुजारनी पड़ी। आज भी कई लोग अपने मकानात के मलबे तले दबे घरेलू सामान को ढूंढते दिखाई दिए, तो कुछ मलबे में से लोहा जमा करने में मसरूफ थे। जब मीडिया के नुमाइंदे वहां पहुंचे तो मुतासरा खवातीन ने अपना दर्द रो रो कर उनके सामने बयान किया। उनका कहना है कि वो लोग घरों में बर्तन धोकर और मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। उन लोगों ने अपनी पसीने की जिंदगी भर की कमाई पूंजी से अपने ख्वाबों के आशियाने जमीन खरीद कर बनाए थे, जो अब उजाड़ दिए गए हैं और अब उनकी हैसियत नहीं है कि वो फिर से प्लॉट खरीद कर मकान तामीर करवा सकें। उन्हें इंतज़ामिया से शिकायत है कि ये इलाका डीपी रोड में शामिल था, तो वहाँ डीपी रोड का बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया। इसी तरह वो लोग बाकायदगी से अपने मकानात का टैक्स अदा करते आए हैं, मगर उस वक्त भी किसी ने उन्हें ये नहीं बताया कि वो जगह मुजव्वज़ा डीपी रोड में हायल है। उनका कहना है कि जिन अफराद ने उन्हें ये ज़मीन फरोख्त करके उन्हें फंसाया था, अब इंतज़ामिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती, और जब वो लोग मकानात तामीर कर रहे थे उसी वक्त उन्हें क्यों रोका नहीं गया। अगर इब्तदाई में उन्हें रोक दिया जाता तो शायद इस तरह से वो लोग रास्ते पर ना आते। उन्हें अवामी नुमाइंदों से भी शिकायत है कि मुसीबत की इस घड़ी में कोई उनके आंसू पोंछने तक नहीं आया। यूं तो वोट मांगने के लिए सभी सियासी जमातों के कायदीन उनके दरवाज़ों पर दौड़े चले आते हैं। उनका सिर्फ़ और सिर्फ यही मतालबा है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया उन्हें घर के बदले घर देकर उनके साथ इंसानी हमदर्दी जताए, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि घर कुल स्कीम के तहत उन्हें मकानात फराहम करवाने की कोशिश की जाएगी। येऊन नाही राहिले, हे बहिणीनं माझं सामान उचललं, मी बीमार पडले, माझं शुगर वाढलं, माझा मुलगा आणि मीच आम्ही मायले का दोघंच, माझं अर्ध पलाट होतं सर। तुमची मागणी काय असणार आहे? तुम्हाला काय मला काही नाही, मला घर द्या नुसतं, मला राहायला काहीच मागणी, घर द्यायचं। मी कुठं राहू, मी कुठं भाडं भरू, आता मला काम बी होत नाही, आता छोटी बाई रतन शिक्षी। तुमचं नाव सांगा। माझं नाव कोंडेराम सुतारे। किती जागा होती तुमची? तीच बायकेचं फलाट आहे ना साहेब, एक पूर्ण फलाट आहे, 2.5 लाखाला घेतलेले मी, गुंठेवारी भरलेली आहे। टॅक्स भरला होता का? हो, 10-12 वर्ष झालं मला ते। हो, गुंठेवारी भरली ना मी, माझ्याकडे लाईट बिल आहे, गुंठेवारी भरलेली आहे, पण आज मी सोबत आणले नाहीत कागदपत्र। आणि कागदपत्र तर किती वेळेस दिलेत ना साहेब, आम्ही किती काही वेळेस दिलेत आम्ही कागदपत्र, पण असं एवढा हे नव्हता व्हायचा आमच्यावर अन्याय, ते लईच अन्याय झाला ना। आता आम्हाला म्हाताऱ्याला काम होऊ देत का सांगा बरं, धुणं भांडे लोकांच्या करू काम घेतलेले फलाट पुढे नाही झाला। हे माहित नव्हतं का इथं का बाबा रस्त्यात जाणार आहे? नाही ना बाबा, मला काहीच माहित नाही, मला सांगितलं की 60 फुटाचा रोड आहे फक्त, असं काहीच होणार नाही। 2.5 लाख दिलेले, 2.5 लाखाच माझ्याकडे बुवा कधी घेतलंय? त्याला झाले ना तर सगळे 10-12 वर्ष, 10-15 वर्ष झाली ना साहेब त्याला। कोणाकडनं घेतलं होतं? बरंच यायचा ना, आमचा एकच आहे, आमचं काय नाही मत साहेब, आम्हाला घराला घर द्यावा कुठंतरी, आम्ही टाकावा कुठं, कालपासून त्याची परेशानी आहे ना आमची। मग आम्हाला वाटलं नोटिसी दिल्या होत्या, पण आम्हाला वाटलं पर्याय कुठंतरी जागा देते ना म्हणून आम्ही त्याच्यावर टाकू, सामान टाकू तिथं। आता काहीच नाही आम्हाला पर्याय, मग आम्ही सामान कुठं टाकायचं होतं सांगा बरं, म्हणून आम्ही थांबल्या गेलो। आता टाकावं तर नेऊन कुठं टाकावं, लोक टाकू देतात। आमच्या घरात काय नाही, एकच कमवण्यावाला, ही मुलगा आहे, जावई आहे, ती मुलगी आहे, माती कामं करते तर माझ्या 2 मुलं, पुण्याला आहे एक बीडला आहे, कोणी नाही करणेवालं, नवरा वारलेला आहे, आता 12-13 वर्ष झाली, जसे लोकांचे धुणं भांडे काही काम करायचं,
आणि पोर भरायचं काय परिस्थिती आमची लय बेकाराचं द्या इथून तिथून लोकायचं. आम्हाला 20 वर्ष होऊन गेली. 20 वर्ष झाली. आम्ही बळीरामपूर ना त्याच्या त्याचं नाव काय रे मागच्या माणसाचं? आपण फलाट घेतलं बळरामन अजून कधी घेतला तुम्ही तो प्लॉट? आम्हाला 20 वर्ष झाली घेऊन. आम्ही बिनतूरकडे पण इथंच राहतो ना. 20 वर्षापासून आम्ही कुठे घेतलंच नाही. कोण सर्व्हिसला आहेत घरामध्ये? कोणीच नाही. फेरी कंपनी जाते मुलं माझ्याकडून काय काम होतं आता म्हातारीचं. आणि आता तुमचं काय म्हणणं आहे मग तुमचं? आम्हाला देवा जाग्याला जागा द्यावा, काही बांधाय पैसे द्यावा. आता काय काम होऊन बांधलं होते का? कोणाचे भांडे घासायला बाया म्हणतात नको बाई बाई कामाला म्हणतात का तुम्ही नाही. कितीला घेतला होता प्लॉट? आम्ही त्याच घेतलं होतं 20 वर्षाखाली. ते 20,000ला घेतलं आणि ते 30,000ला घेतलं. म्हणजे असं दोन्ही 50 मध्ये घेतले होते. पण तेव्हा 50 म्हणजे 50 कोटी झाले तर 60 रुपये महिना होता भांड्याचा मला तेव्हा. कधी घेतलं होते? 20 वर्षाखाली. किती घेतलं होतं? काय घेतलं होतं रे? आहे का त्याला? मारहाण काही? नाही ना, हलता येत नाही ना. मॉडेल आहे माझा हात पहिलाच येऊ. पहिलाच हात घ्या मॉडेल आहे. का लाठी मारले गेल्या? हा गाठ पायावर आहे सगळीकडे मार डोकं फुटलेलं आहे. पेंढरीवर आणि हे कसं दाखवलं इकडे मार नाही. आणि डोक्यात केंडुळे आलेले दगड. तुमचं नाव मावशी? कौशल्याबाई बुधवंत. वंचित बहुजन आघाड़ी के सरबराह एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर गुज़िश्ता रोज शहर आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की और उनसे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर खुलकर गुफ्तगू की। उन्होंने मराठा रिजर्वेशन तहरीक के कायद जरांगे पाटिल को मशवरा दिया कि वो अपनी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए आइंदा लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लें और पार्लियामेंट पहुंचकर अपने मकसद को कामयाब बनाएं। त्यांचे जे आत्ता उपोषण झालं होतं त्यावेळेस त्यांची आता दिशा बदलली पाहिजे. त्यांना जर वाटत असेल की इथल्या सरकारने आपल्याला फसवलेलं आहे तर या फसवणाऱ्या व्यवस्थेचे जे भाग झाली पाहिजे म्हणजे ते फसणार नाहीत. आणि ते जर करायचं असेल तर आम्ही सरळ म्हणाल की जालन्यामध्ये त्यांनी लढावं लोकसभा. ते इंडिपेंडंट लढा. मी त्यांना म्हटलं काय का तुम्ही कुठल्याही पक्षाबरोबर लढलात तर त्या पक्षाची बंधनं तुम्हाला येतील. त्याच्यामुळे तुमचा लढा हा इंडिपेंडंट असल्यामुळे तुम्ही इंडिपेंडंट लढा आणि माझी खात्री आहे ती जिंकून येतील. आणि त्यांचा लढा हा त्यांनी मग पार्लमेंटमध्ये सुरुवात ठेवला पाहिजे. आमचं एवढंच म्हणणं आहे की अण्णा पाटील, शशिकांत पवार, खेडेकर आणि 17-20 जिजाऊ संघटना, शाहू महाराजांच्या संघटना, संभाजी महाराजांच्या संघटना येल्या आणि गेल्या. इथल्या सगळ्या निजामी मराठ्यांनी त्यांना पचवलं. आम्ही जरांगेंना म्हणतोय की तुम्ही आता त्याच्या बाहेर पडा आणि तुम्ही ह्यांना आता पचवा. बलाढ्याचा इश्यू नाही आहे. जरांगे पाटील यांचं असणारं आंदोलन भल्याभल्यानं झोपवणार आहे. आता ते भल्याभल्यानं झोपवणारं जे आहे त्याची जागा त्यांनी घेतली पाहिजे. भल्याभल्यानं झोपवणार त्यांनी स्वतःच लढावी. त्यांनी स्वतः लढावं. पहिल्यांदा जालना ते इस्टॅब्लिश होतात. 7-8 महिन्यानंतर विधानसभा आहेत. त्यांना वेळ मिळतो ते पक्ष काढून इथला ताबा घेऊ शकतात. विधानसभेला जर जोर लावला. माझं म्हणणं आहे की सत्तेत येतील की न येतील याच्यापेक्षा ते एवढी वजन निर्माण निश्चितपणे करू शकतात की त्यांच्या लढ्याला ते यश आणू शकतात. ते माझं एवढ्यात नाही त्यांच्याशी बोलणं. चांगली गोष्ट स्वागतार्ह आहे. मला वाटतं ओबीसीमध्ये राजकीय जागृती येते. धार्मिक पक्षाला ते आता बळी पडणार नाही याचं आपल्याला मला असं वाटतं सगळ्यांनी स्वागत केलं पाहिजे. धार्मिक पक्ष ओबीसीला आत्तापर्यंत वापरत आले होते. त्यांनी सत्तेसाठी वापरलं पण त्यांना असणारं काहीच इश्यू सॉल्व केला नाही. त्याच्यामुळे ओबीसीचं राजकीय प्रबोधन आणि त्या राजकीय प्रबोधनातून असणारा राजकीय पक्ष निघतो आहे ते हे आम्ही असणारं स्वागत करतो आहे. एएमसी इंतज़ामिया की जानिब से आशा वर्कर्स को बरतरफ करने के फैसले के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ आशा वर्कर्स की मुताल्लिक़ा तंजीम की जानिब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ठिया आंदोलन किया गया। इस दौरान एक आशा वर्कर को अचानक चक्कर आ गए और वो ज़मीन पर गिर पड़ी, जिसे अस्पताल भिजवाकर इलाज करवाया गया। वाज़ेह है कि अपने हुकूक की उसूलियाबी के लिए म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से मुकर्रर करदा 511 आशा वर्कर्स ने हड़ताल की थी। इन आशा वर्कर्स को अंदरूने 24 घंटे ड्यूटी पर रुजू होने से मुतालिक नोटिस जारी की गई थी। नोटिस जारी करने के बावजूद वो अपने काम पर रुजू नहीं हुई, जिस पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने उन्हें बरतरफ करने का हुक्म दिया था, जिसकी वजह से आशा वर्कर्स मुश्ताइल हो उठी थी। बरतरफी के अहकामात को गैर कानूनी बतलाते हुए
उन्हें फौरी वापस लेने के मुतालबे पर गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर इन लोगों ने ज़ोरदार एहतजाज किया और मरकज़ी हुकूमत पर हल्ला बोल, रियासती हुकूमत पर हल्ला बोल, वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला पर हल्ला बोल के नारे लगाए। आशा वर्कर्स का ये मुजाहिरा जारी ही था कि अचानक एक आशा वर्कर को चक्कर आ गए और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। लिहाजा फौरी तौर पर उसे इलाज की गर्ज से दवाखाना ले जाया गया और इलाज के बाद उसे घर भिजवा दिया गया। संविधानशील मार्गाने आमचा संप चालू आहे। आम्ही निरीक्षर नोटीस सुद्धा आम्ही 29 तारखेला दिलेली आहे, परंतु आम्हाला मुख्य प्रशासक औरंगाबाद मनपा यांनी 9 तारखेला कार्यमुक्तीचा आदेश काढला आणि आमच्या 450 आशांवरती कारवाई केली की कार्यमुक्तीचा आदेश 2002 पासून लिंक वर्कर पासून तर 2009च्या आशा वर्करच्या हेडपर्यंत आमच्या आशाताईला आज 15 वर्ष कामाला झालेले आहेत। 15 वर्ष काम केलेला माणूस असाच कसा काढून टाकता येईल हे आम्हाला तुमच्या माध्यमातून विचारायचं आहे। आणि जे काही आमची मागणी थोडी करत 5,000 पर्यंत आलेली आहे, ती 5,000ची मागणी आमची ती सुद्धा आम्हाला भांडूनच घ्यावं लागते। दर 3-4 महिन्याला आम्हाला आंदोलन करावं लागतं आणि ते बजेट मागून घ्यावं लागतं। म्हणजे जी आरोग्याची शान आशाताई म्हणलेली आहे, या आशाताईंनी सतत भांडतच राहायचं का? यांचा काही म्हणजे संविधानशील काही अधिकार नाही आहे का? म्हणून मला तुमच्या माध्यमातून यांना विचारायचं आहे की 5,000 रुपयामध्ये आमच्या आशाताईला कसं काय त्यांचं जीवन जगणं होईल, कसं मध्यमवर्गीचं जीवन जगता येईल त्यांना आणि कशा पद्धतीने ते ह्या महागाईमध्ये जगतील। म्हणून मला या शासनाला तुमच्या माध्यमातून सांगायचं आहे की आमचा JR काढा आणि आमचं आंदोलन संपवा। हेल्थ सेंटर्स की मरम्मत और दुरुस्ती का काम रात के औकात में किया जाए, ये हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मुताल्लिका इंतज़ामिया और ठेकेदार को दी। म्यूनसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने गुज़िश्ता रोज़ कदीम मोंढा इलाके को विजिट की। इस दौरान उन्होंने म्यूनसिपल हेल्थ सेंटर का भी मायना किया। उस वक्त हेल्थ सेंटर की मरम्मत और दुरुस्ती का काम जारी था, जिसकी वजह से वहां इलाज की गर्ज से आए मरीजों और स्टाफ नर्सेस की परेशानी को देखते हुए उन्होंने मुताल्लिका इंतजामिया और ठेकेदार को हिदायत दी कि हेल्थ सेंटर की दुरुस्ती और मरम्मत का काम रात के औकात में किया जाए। इसी तरह उन्होंने रोहिदास नगर इलाके में मौजूद बालवाड़ी का भी मायना किया और असातिज़ा से बच्चों की हाजिरी और दीगर बुनियादी सहूलियात से मुताल्लिक इस्तफसार किए। इसके बाद जी श्रीकांत ने गुलशन महल से कैलाश नगर तक मुजव्वज़ा DP रोड का भी जायजा लिया और रेंगटीपुरा चौक से कैलाश नगर तक DP रोड में हायल मकानात की मार्किंग करने की हिदायत शोबे टाउन प्लानिंग के अफसरान को दी। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग मनोज गिरजे, साबिक कारपोरेटर मनोज बल्लाड़ और दीगर मौजूद थे। सड़कों के सफाई मुलाजमीन का कहना है कि उन्हें गुज़िश्ता 6 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई, इसलिए आज उन लोगों ने काले फीते लगाकर काम किया और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। सिडको में सफाई इंतजाम दुरुस्त रखने पर मामूर सफाई मुलाजमीन का कहना है कि सिडको के AMC में जम कर लिए जाने के बाद इंतजामिया ने तकरीबन 13 बचत ग्रुप्स की मारिफत सफाई मुलाजमीन के तकर्रुरात किए हैं, मगर बचत ग्रुप्स के जिम्मेदार उन्हें वक्त पर तनख्वाहें अदा नहीं करते और गुज़िश्ता कई माह से वो लोग उजरत से महरूम हैं, जिसकी वजह से वो लोग न सिर्फ माली बहरान के शिकार हैं बल्कि उन लोगों के अहल खाना पर तो फाका कशी की नौबत आ चुकी है, क्योंकि अब कोई उन्हें रोजमर्रा की अशिया उधार देने के लिए भी तैयार नहीं है। लिहाजा म्यूनसिपल इंतजामिया की इस जानिब तवज्जो मबजूल करवाने की गर्ज से कामगार शक्ति संगठन की रहनुमाई में इन मुलाजमीन ने आज काले फीते लगाकर अपनी ड्यूटी अंजाम दी और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। उन लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता 6 माह से उन्हें तनख्वाहें अदा नहीं की गयी, जिस पर उन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने एहतजाज किया था, जिसके बाद म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत और एडिशनल कमिश्नर सौरभ जोशी ने उन्हें 2 माह की तनख्वाहों के बकाए फौरी अदा करने की हिदायत दी थी, लेकिन शोबे अकाउंट के जिम्मेदारान ने उनकी सिर्फ 1 माह की तनख्वाह ही उनके बैंक अकाउंट में जमा करवाई है, जिसकी वजह से उन लोगों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और अपने गमो गुस्से का इजहार करने के लिए उन लोगों ने काले फीते लगाकर काम करते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवाया है। शुल्ककालीन सफाई कर्मचाऱ्यांचे 6 महिन्यापासून वेतन झाले नाही। आम्ही 2 तारखेला मनपापुढे धरणे आंदोलन लावले होते, तेव्हा माननीय आयुक्त साहेब जोशी साहेब यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं होतं तुमचे GST आल्यावर पुन्हा पगार होईल। काल माननीय मुख्य लेखा अधिकारी साहेब संतोष वाहूर यांनी 1 महिन्याचा आणि 1 बोनस आम्हाला टाकलेला आहे, जो आम्हाला मान्य नाही आहे। वाहूर साहेबांना तत्काळच आमचा
पगार करण्यात यावा. शिडको अडतो कर्मचारी बचत गटामार्फत आम्ही काम करतो. 6 महिन्यापासून पगार नाही आमचा. वार्डामध्ये आम्ही सकाळी 5 वाजतापासून रोज सफाई करतो. लेकरं बाळं सगळे उपाशी मरू राहिले. लेकराच्या शिक्षणासाठी पैसे नाही. माननीय आयुक्त साहेबांनी वावळ साहेबांना सांगितलं होतं लवकरात लवकर पगार करा. आमचा 6 महिन्यापासून पगार नाही. आमचे लेकरं बाळं उपाशी मरणार आहे. आयुक्त साहेबांनी आमचे लवकरात लवकर 6 महिन्याचं वेतन लवकरात लवकर द्यावे. आज़ाद अली शाह एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले शाइनिंग स्टार स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स डे मनाया गया. मजकूरा एजुकेशन सोसाइटी के शाइनिंग स्टार मराठी व अंग्रेजी प्राइमरी और MGM वस्तानवी उर्दू प्राइमरी व मिडिल स्कूल के मुश्तरका एहतमाम से आज़ाद अली शाह कैंपस में ये स्कूली स्पोर्ट्स डे मुनक़िद किया गया. इन खेल मुकाबलों का इफ्तिताह दौलताबाद की सरपंच के शौहर शेख रहीम के हाथों किया गया, जबकि प्रोग्राम की सदारत मकामी मराठी प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस साजिद पातशाह ने की. दौलताबाद ग्राम पंचायत के मेंबरान किरण सालवे, ठाकुर साहेब, सचिन जाधव, इरशाद नवाब, वस्तानवी प्राइमरी स्कूल की सदर मुअल्लिमा अमरीन खान और मिडिल स्कूल के हेडमास्टर शेख ज़करिया मेहमानाने खुसूसी थे. इसी तरह तकरीब में स्कूलों के तमाम असातिज़ा और बड़ी तादाद में सरपरस्तान तलबा व दीगर साकिनान शरीक थे. तमाम मेहमानान का शाल व गुल पेश करके इस्तकबाल किया गया. इन खेल मुकाबलों में मुख्तलिफ नौइयत के खेल शामिल थे, जबकि सरपरस्तान के लिए भी ख़वातीन व मर्द सरपरस्तों के लिए अलग अलग 100 मीटर के दौड़ मुकाबले वो संगीत कुर्सी मुकाबले रखे गए थे. शेख रहीम ने तलबा व तालिबात की रहनुमाई की और इन मुकाबलों के ज़रिए दीगर बड़े मुकाबला जाती खेलों के लिए तलबा को तैयार करने की मशक़ पर स्कूलों और सोसाइटी की सताइश की और तमाम असातिज़ा व तलबा को मुबारकबाद दी. प्रोग्राम की कामयाबी के लिए सभी असातिज़ा व मुअल्लिमात ने अनथक जद्दोजहद की. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की सालाना गैदरिंग युवा रंग जोश खरोश से मनाई गई, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नितिन बगाटे के हाथों अमल में आया. कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रोहिणी कुलकर्णी पांधड़े की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में गैदरिंग के इंचार्ज डॉक्टर विट्ठल मोरे, ऑफिस सुपरिटेंडेंट श्री अडागड़े और कॉलेज के सभी प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और दीगर स्टाफ मेंबरान के अलावा कॉलेज स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में शरीक थे. ये तकरीब शाही मस्जिद से मुत्तसिल वंदे मातरम हाल में मुनक़िद की गई. इस मौके पर तलबा की रहनुमाई करते हुए DCP बगाटे ने स्टडी के ज़रिए किस तरह से कामयाबी हासिल की जा सकती है इस ज़िमन में तफसीली और कारआमद मालूमात फराहम की. उन्होंने मज़ीद कहा कि आप लोग खुशकिस्मत हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में आपने दाखिला हासिल किया है. गवर्नमेंट कॉलेज में तलबा को ऊंचा मकाम हासिल करने के मौक़े मौजूद होते हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कॉलेज में दाखिला लेने के बाद यहाँ के तलबा भी अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं. कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रोहिणी कुलकर्णी ने अपने खिताब में कहा कि कॉलेज के क़याम को 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं और यहाँ का मेयार और स्टैंडर्ड कायम रखने में तलबा अपना किरदार निभाएं. युवा रंग तकरीब के इंचार्ज डॉक्टर विट्ठल मोरे ने तलबा से दरख्वास्त की कि गैदरिंग के लिए मुनक़िदा रंगारंग प्रोग्राम और दीगर मुकाबला जात में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें. उन्होंने कहा कि निसाब के अलावा दीगर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने से तलबा की हमजहत तरक्की होती है. इस मौके पर कॉलेज के तलबा ने मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए, जिन्हें हाजरीन ने खूब पसंद किया. माझी इच्छा आहे आपल्या सर्वांकडून आपल्या येणाऱ्या परीक्षेत आपल्या सर्वांच्या परीक्षा आहेत, तरीही भरपूर उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे. म्हणजे जे विद्यार्थी बसले त्यांची स्तुती करण्यासारखंच नाही, कारण परीक्षा असताना सुद्धा ते इथे आलेले आहेत. सरांनी एक वाक्य बोललं की मी पण त्याला रिट्रेट करू इच्छितो की जे विद्यार्थी स्नेह संमेलनात किंवा इतर करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीमध्ये पार्टिसिपेट करतात निश्चितपणे त्यांच्या जीवनाचा आलेख खूप उंच होतो. आम्ही त्यापैकी एक होतो, बॅक बेंचर होतो, कधी पुढे बसत नव्हतो, पुढे जात नव्हतो, पार्टिसिपेट करायचं म्हणलं की पळून जायचो. आयोजित केले जातात ते कार्यक्रम विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी म्हणून केले जातात. तर या स्पर्धांमध्ये विद्यार्थ्यांनी जास्तीत जास्त सहभाग नोंदवणं अपेक्षित असतं. यावर्षी किंवा कोविडच्या नंतर आपल्या महाविद्यालयामध्ये म्हणजे 2 वर्षाचं स्नेहसंमेलन आपल्याला घेता आलं होतं आणि त्यानंतरही पैठन में दरियाए गोदावरी के ज़हूर में आने के दिन के मौके पर दीप उत्सव मनाया गया और हज़ारों दीप लगाकर
नदी के किनारों को जगमगाया गया। गोदावरी के प्रकट होने यानी ज़हूर में आने के दिन गोदावरी के साहिल कमल तीरथ के मोक्ष घाट पर गुज़िश्ता बुध की शाम राजमुद्रा प्रतिष्ठान की जानिब से हजारों दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। मजहबी रहनुमा ज्ञानेश्वर महाराज कोल्हापुरे के हाथों विधि के मुताबिक गोदावरी का पूजन और महाआरती की गई। इस मौके पर मज़कूरा प्रतिष्ठान ने हजारों दियों से इस इलाके को मुनव्वर कर दिया था। दरी असना इस मर्तबा का प्रतिष्ठान की जानिब से दिए जाने वाला गोदावरी पुरस्कार विरंगड़ा परिवार को दिया गया। इस मौके पर चेयरमैन विलास भुमरे, प्रतिष्ठान के सदर तुषार पाटिल, विनीत महाराज गोसावी, बल्दिया पैठन के चीफ ऑफिसर संतोष आगड़े, साबिक सदर बल्दिया सोमनाथ प्रदेशी और दीगर नामवर अफराद व शहरियान बड़ी तादाद में दीप उत्सव में शरीक हुए। गोदावरी प्रकट दिन हा साजरा आपण जेवढं जास्त उभा राहू इकडे तेवढी हवा आडली नाही आणि आपली दिवी लागली जाते। आपल्या ज्या गोदावरीचा जन्मदिन झाला तर जन्मदिवस आपण साजरा करतो। आज गेल्या 11 वर्षापासून हा गोदावरी प्रकट दिन साजरा केला जातो। राजमुद्रा ग्रुपच्या वतीनं नदी घाटावरती गोदावरी तीरावरती दीपोत्सव साजरा केला जातो। मी पैठणकरांच्या वतीनं राजमुद्रा ग्रुपचे मनापासून आभार मानला आणि अभिनंदन करेल। एक त्यांनी चांगला कार्यक्रम गेल्या 11 वर्षापासून घेतात, त्यांना पुढील देखील कार्यास मी शुभेच्छा देतो। बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से जारी लोड शेडिंग फौरी बंद की जाए, इस मतालबे पर फुलंब्री में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाजी मज़ाहरे किए गए और तहसीलदार व मुताल्लिक़ा कंपनी को मेमोरेंडम पेश किए गए। मेमोरेंडम में वजाहत की गई है कि इस लोड शेडिंग की वजह से रबी की फसलों की आबियारी नहीं हो पा रही है, जिसके नतीजे में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा है और मुतवक्को नुकसान से किसान शदीद तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। उन्हें अंदेशा है कि इस मरतबा के खरीफ हंगाम में आसमानी सुल्तानी आफात ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है और अब रबी की फसलों को भी अगर बर वक्त पानी न दिया गया तो वो भी मुतासिर हो जाएंगी। मेमोरेंडम में हवाला दिया गया है कि रियासती नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने तो किसानों के बिजली के पंपों को 12 घंटे मुसलसल बिजली फराहम करने का तयक़ुन दिया था, लेकिन दरहकीकत किसानों को सिर्फ 8 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है और 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके सबब फसलों की आबियारी नहीं हो रही है। चुनाचे इस लोड शेडिंग को फौरन बंद किया जाए, इस तरह का मुतालबा तहसीलदार और महावितरण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से किया गया है। इस मेमोरेंडम पर कांग्रेस पार्टी के ताल्लुका सदर संदीप बोरसे, ज्ञानेश्वर जाधव, सुदाम मते, पुंडलिक जंगले, रंगनाथ कुलते और दीगर कसीर तादाद कारकुनान व ओहदेदारों के दस्तखत सब्त हैं। मागच्या वेळेस देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी सांगितलं होतं की आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत लोड शेडिंग राहणार नाही आणि आज फुलंब्री तालुक्यात परत लोड शेडिंगची परिस्थिती आहे। म्हणून आम्ही आज फुलंब्री तालुका काँग्रेस वतीने सर्व पदाधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी माननीय तहसीलदार साहेब आणि इकडे कार्यकारी अभियंता यांना निवेदन दिलेलं आहे। आमचे नेते नाना पटोले साहेब, जिल्हाध्यक्ष कल्याणरावजी काळे साहेब यांच्या माध्यमातून आम्ही ही लोड शेडिंग त्वरित बंद करावी असं निदर्शन या ठिकाणी केले आणि असंही आम्ही आवाहन करतो। तालुका फुलंब्री के मजाफात बाबरा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर बगैर टाँकों के ऑपरेशन का कैंप मुनक़िद किया गया। बगैर टाँकों के ऑपरेशन का ये कैंप जिला परिषद के सीईओ विकास मीना और जिले के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अभय धानोरकर की रहनुमाई में तालुका हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर प्रसन्न भाले की सरकर्दगी में 20 फरवरी को प्राइमरी हेल्थ सेंटर बाबरा में रखा गया था। इस शिविर से तालुके के कई मजाफात के जरूरतमंद मरीजों ने इस्तेफादा किया और मिनजुमला 63 मरीजों के बिना टाँकों के ऑपरेशन सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक बेलखोड़े ने किए, जबकि इस ऑपरेशन कैंप की कामयाबी में बाबरा पीएचसी के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वरुण देवकर, डॉक्टर अफशां सुबोही, डॉक्टर जगदीश सावंत, डॉक्टर आनंद राठौड़, डॉक्टर रविराज पवार, पुंडलिक भागोड़े, प्रकाश ब्रह्मकर, इंगड़े मैडम, संतोष खेड़े, विश्वपाल काकड़े के अलावा बाबरा, गनोरी, आलंद, जातेगांव और बड़ौद बाजार के पीएचसी के मेडिकल अफसरान और अमले ने ताउन किया, जबकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बालकृष्ण लांजेवार ने फुल टाइम इस मौके पर मौजूद रहकर कैंप में रहनुमाई की। बिड़किन के डीएमआईसी इलाके में गुज़िश्ता रोज़ एक तेज़ रफ्तार ट्रक और कार के दरमियान ज़ोरदार टक्कर हुई, जिसमें 3 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं।
یہ حادثہ گزشتہ روز اس وقت پیش آیا جب مذکورہ DMIC علاقے میں ناندل گاؤں کی جانب جا رہی کار MH20 EY 4963 اور پیٹھن روڈ کی جانب سے بنی تانڈا کی جانب جا رہے تیز رفتار ٹرک MH28 EV 8044 نے کار کو ٹکر مار دی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ کار کا بھاری نقصان ہوا اور اس میں سوار 3 افراد زخمی ہو گئے۔ دریں اثنا ٹرک نے بھی 2 پلٹیاں کھا کر اچانک اس میں آگ لگ گئی۔ ٹرک میں سوار 2 افراد کے بھی جزوی طور پر زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ اطلاع ملنے پر بڑکن پولیس موقع پر پہنچی اور ساکنان کی مدد سے زخمیوں کو اسپتال بھجوایا۔ کار کے زخمیوں میں 2 افراد اتم لمبھاڑے اور سندروائی اتم لمبھاڑے کی حالت سنگین ہونے کے سبب انہیں اورنگ آباد کے ایک خانگی اسپتال میں شریک کروایا گیا۔ گھروں میں نقب زنی کرنے والے 2 شاطر ملزمین کو پولیس نے گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے 12 لاکھ روپے مالیت کا مسروقہ سامان ضبط کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق چھاونی پولیس تھانہ کی حدود کے رہائشی اجول رام داس پاٹل دیو درشن کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اسی دوران ملزم سید عمران علی نے اپنے ایک ساتھی ریتیش بھیوسن کامڑے کی مدد سے ان کے گھر میں نقب لگائی تھی اور 12 لاکھ سے زائد کا مال و اسباب اڑا لے گیا تھا۔ اس معاملے کی درج کی گئی شکایت کی بنیاد پر کرائم برانچ پولیس ملزم کو تلاش کر رہی تھی اور پھر پولیس نے اطلاع ملتے ہی ملزم سید عمران علی کو تحویل میں لیا اور تفتیش کی تو اس نے جرم قبول کر لیا۔ اس کی تحویل سے مسروقہ مال بھی برآمد کر لیا گیا اور عمران اور اس کے ساتھی ریتیش پر چھاونی پولیس تھانہ میں معاملہ درج کر لیا گیا۔ عمران کے مجرمانہ سرگرمیوں کے سبب پولیس ریکارڈ پر موجود ہونے کی پولیس نے اطلاع دی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ دیہی عوام کے تعاون سے دیہی مقامات پر بنیادی سہولتیں فراہم کروانے حکومت کی جانب سے چلائے جا رہے ہیں جل جیون اور کلین انڈیا مشن۔ دونوں ہی مشن کے دوسرے مرحلے کے لیے نکالی گئی جل جیون رتھ کا ضلع کلکٹر کے ہاتھوں شاندار افتتاح۔ گزشتہ روز انتخابی کارروائی کے خلاف ہوئے پتھراؤں میں AMC اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے 20 سے زائد ملازمین ہوئے زخمی۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شکانت اور DCP ناندیڑکر نے ہاسپٹل پہنچ کر زخمی ملازمین کی عیادت اور دیا انہیں حوصلہ۔ جلد صحت یاب ہو کر شہر کی ترقی میں ہاتھ بٹانے پھر سے ہو جائیں تیار، کہا ایڈمنسٹریٹر نے۔ آج دوسرے دن بھی مکندواڑی علاقے میں 24 میٹر DP روڈ میں حائل مکانات ہٹانے کی جاری رہی کارروائی، مگر آج دن تمام وہاں چھایا رہا سناٹا۔ متاثرہ خاندانوں نے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے رات بھر دیا پہرا۔ متاثرین کو انتظامیہ، عوامی نمائندوں اور انہیں زمین فروخت کرنے والوں سے شکایت۔ گھر کے بدلے گھر کا پھر سے ان لوگوں نے کیا مطالبہ۔ اور ونچت بہوجن آگاڑی کے سربراہ ایڈوکیٹ پرکاش امبیڈکر بھی آئندہ انتخابات کی تیاریوں میں ہو گئے مصروف۔ جنگی پیمانے پر کر رہے ہیں مختلف مقامات کا دورہ۔ شہر آنے پر صحافیوں سے کی ملاقات اور سیاسی صورتحال پر کھل کر کی گفتگو۔ مراٹھا ریزرویشن تحریک کی کامیابی کے لیے جرانگے پاٹل کو لوک سبھا انتخابات میں حصہ لینے کا دیا مشورہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔